नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी गुरुदेवंकर अभय पदकमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक एवं संस्थार संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय श्रीअरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज पदकमल शतकोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक समस्त पूर्व आचार्य एवं वर्तमान आचार्य सर्वकमल शतकोटि दंडवत एवं समस्त वैष्णव मानव मोर दंडवत प्रणाम पूर्वक एवं कृपा भिक्षा पूर्वक आम मैंने महाप्रभु कृपार किसी दिन महाप्रभुर भक्त मान चरितामृत श्रवण कर 22टा पुराण 22टा पुराण तेबे महाप्रभुर भक्त मान विशेषकर चैतन्य चरितामृत कृष्णदास देवराज गोस्वामी एवं चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य चंद्रामृत अभिकर्णपुर गोस्वामी चैतन्य चंद्र नाटक गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को स्थापन कर जो मैंने गुरुदेव कहते गौड़ीय वैष्णव आचार्य मैंने केवल तत्व कथा ही कीर्तन करना जदि आम बहुत कथा पढ़ी विशेष भाव में कहूँ मु अधिकार नुहे कौन अधिकारी वैष्णव नुहे मु समर्थ पुरुष नुहे कि कौन गुरु नुहे मोर से योग्यता किसी ना किंतु वैष्णव सिद्धांत जाना द्वारा वैष्णव मानकर प्रति भगवान प्रति भक्त प्रति गौर नित्यानंद प्रति आमर महत दृष्टि आसे तत्व कथा श्रवण कले आमर जो अनर्थ गुड़िक अच्छे नाश हम महत दृष्टि आसब कारण भक्ति स्थिति प्राप्त गले ईश तत्व गुरु तत्व माया तत्व वैष्णव तत्व जहाँ सब तत्व गुड़िक अच्छे तत्व प्रति पूर्ण अवगत आसब कारण तार सन्देह रही से भगवान को प्राप्त हो पार सन्देह रही असुविधा कौन हम भजन में शिथिल हम केवल सन्देह कथार आचार्य मान कथा कहते जो मैंने तत्व कथा को श्रवण न करेंगे
हेला बोले त्याग करेंगे एते कथा कौन आमर जानिबार अछि बहुत भक्त एम चिंता आसे एते कथा पढ़िबार कौन अछि एते कथा जानिबार कौन अछि कारण आमर जे भौतिक जगत रोचे आमर ए मन भितर भौतिक भावना गुड़िक अछि आमे भगवान के विषय न जानले सुद्धा ए जगतर जेहेतु अच्छे ए जगतर कौन होछि कौन नहीं किए खाइला प्रधानमंत्री किए हैला ता देश केमती चली सी केमती मंत्री से विषय जानिबा कारण जेहेतु बुद्धि अच्छी जेहेतु विवेक अच्छी विवेक बुद्धि जदि भगवत कार्य न लागिला से माया कार्य लगे आ केवल एतिक नहीं तत्व कथा श्रवण करने द्वारा आचार्य परंपरा रे आमर दोष गुड़िक दूर हम कारण आम अंतर व्याकुलता आस आमर किए भी निजे भी निजे भी आम तर्जमा करवा जो समय आमर इष्टंग प्रति प्रभु प्रति नाम प्रति वैष्णव गुरुदेव प्रति आमर श्रद्धा भाव न रही से अहंकार आसी पहुंचे मुझे कह ठीक मुझे ठीक व्यक्ति अन्य माने भूल से दोष गुड़ी को दूर करने सब निरंतर सब समय भक्त संग साधु संग कर हरिकथा श्रवण करा पड़ो कारण तत्व कथा श्रवण न कले दोष कौन रही भक्ति विनोद ठाकुर दुईटी वैष्णव गोटे पदावली दुईटी पद रचना कर दुईटी पदरे श्रवणर महात्म्य तत्व कथा श्रवणर महात्म्य कहते जो मानकर आज दोष दूर हम अनर्थ दूर हम श्रवण माध्यम जो मैंने श्रवण को हेला करेंगे कृष्ण के निकट तो मन लगे ना दोष भी जीवना केबे जीवना भक्ति ठाकुर से कहते अस्थिर सिद्धांत रहिनु मजिया अस्थिर सिद्धांत अस्थिर सिद्धांते रहिनु मजिया अस्थिर सिद्धांते हरि भक्ति गेल दूरा हरि भक्ति गेल हरि भक्ति गेल दूरा हरि भक्ति गेल ए हृदय मात्र परहिंसा मद ए हृदय मात्र ए हृदय मात्र परहिंसा मद ए हृदय मात्र प्रतिष्ठा सतता पूरे प्रतिष्ठा सतता प्रभु प्रतिष्ठा सतता पूरे प्रतिष्ठा सतता भक्ति ठाकुर प्रभु भगवान चरण प्रार्थना जिते बड़े जीव श्रवण कीर्तन कर बेले बेले मोर अनुभूतिर कथा कह मुझे बहुत बड़ व्यक्ति बोली आप विचार करेंगे मु छोट लोक है बड़ अनुभूतिर कथा कहूँ जो समय आप श्रवण करुवे कीर्तन करुवे से आप सुर स्थिति ये उल्लेया मान आप सुर स्थित विच्युत है आप परीक्षा करूँ जिते आचार्य मान चरण समर्पित ही श्रवण कीर्तन करेंगे सुर स्थिति से भक्ति स्थिति से विच्युत हेबे माने पुणी आसला माया स्थिति पुणी माइक जगतर जो दोष गुड़िक आप अंतर पुणी पलि आस निरंतर से निरंतर श्रवण कीर्तन रही जदि आम सिद्धांत न श्रवण करवा असुविधा कौन भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर कहते अस्थिर सिद्धांते रहीनु मजिया बरी भक्ति गल दूरे चैतन्य चैतन्य पद सहित कृष्णदास कविराज गोस्वामी पद सहित देख कि सामंजस्य रहे भक्ति सिद्धांत शशुर ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते ये जगत रे कौन वस्तुर अभाव नहीं ए जगत रे केवल हरि कथार दुर्भिक्ष कौन अभाव अच्छी संसार लोकर किसी अभाव अच्छे आज्ञा किसी अभाव नहीं टंका पैसा अच्छी घर अच्छी गाड़ी अच्छी सब किसी अच्छी
ସାଧୁ ନିକଟରେ ବି ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଂସାରୀ ଲୋକ ସାଧୁ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ସାଧୁ ନିକଟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ସାଧୁ ହରି କଥା କହି ସଂସାର ଜୀବର ତାପକୁ ଯେ ପ୍ରଶମିତ କରିପାର। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପୂଜ୍ୟ। ସାଧୁ କାହିଁକି ପୂଜ୍ୟ? ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାଧୁ ତାର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ବହୁତ ତ୍ୟାଗୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ସାଧୁର ଯେ ବେଶ ଭୂଷା ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ପାଇଁ ସାଧୁ ପୂଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାଧୁ ପୂଜ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶରଣତା ଅଛି, ଏ ଶରଣାଗତି ବଳରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଜବର ତାପକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ତାପିତ କରିବ, ଏ ତାପକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିବ। କାରଣ ସଂସାର ଲୋକର ଦୁଃଖ କେବେ ହେଲେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ନହେଲେ ଦୂର ହବ ନା। କେବେ ଦୂର ହବ? ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ତ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କେବେ କରାଯିବନି। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ରୁଚି ଥାଇପାରେ, ରୁଚିଟା ନିଜ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। କେ ଭକ୍ତ କହିପାରେ ମୁଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ଜୀବନ କଟେଇ ଦେଇପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏଟା ତୁମର ସ୍ୱଭାବ, ତୁମର ଭାବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାହା ତୁମେ କହିପାରିବ ନା। ପରମ୍ପରାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ଆସୁଛି। ତୁମେ କହିପାରିବ ନା ମୁଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ମାନେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ସେ କହିପାରିବନି ମୋର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ସେ କହିବେ ସେବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନା, ପରମ୍ପରାରେ କାହିଁକି ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭଜନ ସାଧନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ କାହିଁକି ନାହିଁ? କେଉଁଥିପାଇଁ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେବା ସମର୍ପିତ ନୁହନ୍ତି? କାହିଁକି ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ନୁହନ୍ତି? ନା, ବିଷୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଲୀଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନିକଟରୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସେବନ୍ମୁଖୀ ଭାବ ଆସିବ ନା, କେବେ ଆସିବ ନା। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କର, କାରଣ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାଟା ପ୍ରଚୁର। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ରିପିଟେଡଲି କହିବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ସେଟା ଶୁଣିବେ, ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତାକୁ ଆଧ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ। ଯୋଗ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାସ। ସଂସାର ପ୍ରତି ଆମର ଆଧ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସ୍ୱରରେ ବି ଆମର ଭଜନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାସ ଅଛି। ଭଜନ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଚି ଅଛି। ସଂସାର ରହିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାସ ଅଛି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି, କେବଳ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତା, କାହାର ଧନ ଚିନ୍ତା, କାହାର ସମ୍ମାନ ଚିନ୍ତା। ସେଠୁ ଆଧ୍ୟାସ ହୁଏ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ଦେହ ଶୁଆ, ଓଡିଆରେ କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଏ। ତା ବିନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଏ ବିପରୀତ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିଲା ପରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଆମର ତନ୍ମୟତା ଆସିବ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିବ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେ ଦୂର କରିଦେଇ ସେ ଚାହିଁବ ମୁଁ କିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରିବି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବେ। ପାରମ୍ପରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପାରମ୍ପରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁ, ପାରମ୍ପରିକ ବୈଷ୍ଣବ, ଏମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ କିଭଳି ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବ୍ୟଗ୍ର ହବ। ଆଉ ମୋର ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା ନା ଅନ୍ୟର ବି ତାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁବର୍ଗ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ପାରମ୍ପରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥାଟା ନ ରହିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ଗୁହାଳ ଭଲ। ଗୋରୁ ମେଞ୍ଚା ରଖିଥିବେ, କ୍ଷୀର ଦବନି, ଗୋରୁ ଦୁହିଁବାକୁ ଯିବେ, ନାତ ମାରିବ, ଭାଙ୍ଗିଦବ ହାଡ ଗୋଡ। କ୍ଷୀର ଦେଲାନି, ହାଡ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମେଡିକାଲରେ ପଡିବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସେ ଗାଈ ରଖି ଲାଭ କଣ? ଦୁଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ଗୁହାଳ ଭଲ। ଆମର ଇଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ସେମାନେ ପରମ୍ପରାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେମାନେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। କୁହନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ଠାକୁର ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ହରିକଥା କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲୋକ ହେଇ
ଯାହାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ରଜା ଘର ଛୁଆ ଥିଲି, ମୋର କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୋଷ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କେତୋଟି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଆଉ ସେ ତତ୍ଵ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଆଜି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଆଜି କେତେ ବଦ୍ଧ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଆ ହବ, କିଭଳି ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ ପରମ୍ପରା ବର୍ଗଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ। ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ମୋ ବାପା ଏୟା ଥିଲା, ମୋ ଟେକଟା କି ମୁଁ ରଖିବି। ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗ ମାନେ କାହିଁକି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା? ଆମେ ସେତିକି ଯାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତୁଳନା କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ ନା ଭଜନରେ, ମୋର ମତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ମୋର ଠିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ କଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କଲା ବେଳେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେଟା ଶୋଧନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରମାଣ ଏ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ, ଅସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ରହିନୁ ମଜିଆ, ଅସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ରହିନୁ ମଜିଆ, ହରି ଭକ୍ତି ଗେଲ ତୁରେ, ହରି ଭକ୍ତି ଗେଲ ତୁରେ, ଏ ହୃଦୟ ମାତ୍ର ପରହିତା ପଦ, ଏ ହୃଦୟ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଷଠତା ପୁରେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଷଠତା, হরি প্রতিষ্ঠা সততা পুরে হর। সিদ্ধান্ত জনে ନ ଜାଣିଲେ ତା ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବ, ସଠତା ରହିବ, ସେ ଆମକୁ ଠକେଇ ଦବ। ଜାଣିଛି ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଜଣକ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ନ କରିପାରିବି ତାକୁ ଠକର କାହିଁ ଠକାମରେ କାହିଁକି ପକେଇବି, ବରଂ ତା ସ୍ଥିତିରେ ସେ ରହିବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ ଜାଣିଲେ ଏଠି ଦୋଷଟା କଣ ରହିବ? ଏଇ କହିଲେ ଏ ହୃଦୟ ମାତ୍ରେ ପର ହିଂସା ମଦ। ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିବ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ପର ହିଂସା ରହିବ, ମଦ ରହିବ, ଗର୍ବ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଷଠତା ଫେରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବ, ଷଠତା ରହିବ, ଯାହାକୁ ଚେଟିଂ ପ୍ରୋପେନ୍ସ ଏଟା ରହିବ। ଆଉ ଯିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିବ ସେଟା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ମୋର ତ ସ୍ଥିତିଟା ଏୟା, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯାହା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଲେ ଧରି ସାଧୁ ବେଶ ଆନ ଉପଦେଶ ଏ ବଡ ମାୟାର ରଙ୍ଗ, ମୁଁ କାହିଁକି ସାଧୁ ବେଶ ଧରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ ଯାଉଛି? ଆଜି ପରମ୍ପରା ଉପରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୀନ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି? କାହିଁକି ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ଉପରେ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଟା ସତ୍ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରା ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଜନ ବଳରେ ଆଜି କିଛି ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଠିକ ସମୟରେ ଆରତି ହଉଛି, ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ହଉଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାର ମଠ ମାନଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜାଣିଲେ ନା, ସେଠି ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା। ଦେଖ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ଆସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କଣ ରହିବ? ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ରହିବ ଏଇ ମଠ ବି ଗୋଟେ ଭୋଗର ସ୍ଥାନ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଏଠି ସେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ବଢିଆ କଥା, ଏଟା ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଦବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେବେ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କଣ କରିବ? ହରିଭଜନ ତ କଲେ ତର ହରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ନାମ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତା ଦେଖିବେ ନା କଣ ସମସ୍ତେ? ନା ଡରେଇବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନ ମାନେ ଆସିକି ମଠର ସେବା କରିବେ। ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସେ ଟ୍ୟୁସନ କରି ଚଳୁଥିଲେ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ବହୁତ ବଡ ଧନ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦୟାରେ। ସେ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୌରନୀତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। କହିବେ ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରି ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିବ, ଆସ ମନ୍ଦିର ସେବା କର। କାରଣ ସେବକ ଭାବନା ଯଦି ତାଙ୍କର ନ ରହିବ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ପୁଣି ସଂସାର କାମରେ ଲାଗିଯିବେ। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୋଷ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ
इतने सुंदर प्रिंसिपल करते प्रभुपाद से आडप्ट कले। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रेस दे नहीं संध्या समय गीता पढ़ा जीव मंदिर मानक सकाळे भागवत श्रीमद भागवत पढ़ा जीव। आज बुली बुली देखंतु गौड़ीय वैष्णव सोसाइटी भितर यदि प्रतिदिन 365 दिन भितर गोटे दिन भी रेस्ट नहीं केवल गोटे स्थान प्रभुपाद दया भागवतर शब्द ए मंदिर रे भगवान का आगे उच्चारण करा जाउछि इस्कन मंदिर मानक अलगड़ा भागवत नहीं कि नाहंती कहीं गौड़ीय वैष्णव परंपरा रे दुर्भिक्ष बड़ी गला ना यही आचार्य मानकर प्रज्ञगति हरिकथा सिद्धांत कथा जीवंतर पशिले दासत्व भाव सृष्टि करिवो। आ गुरुदेव बारंबार कहते जो मैंने आश्रय विग्रह भगवान से एकमात्र कथा एकमात्र जीवन धंदा हूँ कृष्ण कथा कीर्तन। आम आज्ञा वैष्णव जदि मो कथा टिके टाण एथि बहुत अनुताप किंतु मुझे कहूँ प्रकृत केवल आचार्य सम्मान कहूँ स्थिर ना मुझे खोलिक आपण कहूँ सम्मान केमती रमर भक्ति जीवन न दू परंपरार शिक्षा परंपरार मर्यादा बंचिक मुझे स्थिति ना मुझे गुरु नुहे मुझे जन वैष्णव तो मोर कथा को आप भावे मु गुरु भाव में कहूँ परंपरार शिक्षा आपण चिंता करंतु जे आमर गुरुदेव मर्यादा केमती रमर परंपरार मर्यादा कि बढ़ी ये गोस्वामी शिक्षा जदि आमे गोस्वामी मान जीवन चरित कि आम सनातन गोस्वामी कथा खाली कहवा क्या विश्वास नहीं लगे ये आई कहानी गुरुदेव कहते कौन आई माँ कहानी कहना आसी ना कौन तुम ये कौन आई माँ कहानी गप ये आसले ये देदेले ये आसले ये सब कथा ना इसे कथा कहते प्रभु जड़े व्यक्ति हरि हे यार आरंभ हूँ हरि हे दान प्रतिग्रह से श्लोकर आमर ददाति प्रतिगुणादि आख्यादि पृछति भुक्ते भजयति च विधि प्रीति लक्षणम यही श्लोकर किसी अधा अनुवाद होची भक्ति विनोद ठाकुर करिछन तार शेष दुई पद सिद्धांत जिनिस को न श्रवण कले हम भीतर उज्जीवित हवा ना सेवा भावता ये सत्य कथा। जेतिक समय आपण आचार्य मान गुरुवर्ग मान वैष्णव मान आश्रय करके हरि कथा कहले सेतिक समय आपन जीवन सेटा स्वर स्थित से सेवक भाव जागृत हम यदि किसी दिन हरि कथा भी छाड़देले सेवा भाव भी छाड़देले श्रवण भी छाड़देले पुणी से दोष आसी पहुंच से गुरुदेव था डाकी डाकी पठेबे साइकल देगे जा से पिला कहीं आसला ना डाक से हरि कथा शुण प्रतिदिन कान तार निःसंग हवा दरकार प्रतिदिन ए सब आग्रह छाड़िते नारी नु ए सब आग्रह छाड़िते नारी ए सब आग्रह छाड़िते नारी लो ए सब आग्रह छाड़िते नारी आपन दोष ते मारी आपन दोष ते मारी अपना दोषे ते मारी अपना दोषे ते मारी जन्म विफल हइला मार जन्म विफल हइला जन्म विफल हइला मार जन्म विफल हइला एखारे की हवे हरि प्रभु एखारे की हवे हरि प्रभु एखाना की हवे हरि प्रभु एखाना की हवे भक्तिनाथ ठाकुर पूछते हैं हरि जेन्तु पारंपरिक सिद्धांत को श्रवण कलिनी ये सठ प्रतिष्ठा आ क्रोध परहिंसा एगुड़िक मो अंतर रहा ए सब आग्रह छाड़ीते कहते ए सब आग्रह छाड़ीते नारी आपनी दुष्यते मरी आज्ञा केवल वैष्णव मानकर पदावली रे जो कथा रही समस्त संदर्भ
ସମସ୍ତ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀର ସାର ଜିନିଷକୁ ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପରମ୍ପରା। କୋଉଥିପାଇଁ? ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ରଚନା କରିଦେଲେ। ଏସବୁ ଆଗ୍ରହ ଛାଡି ତେ ନାରୀ ଲୋ ଆପନି ଦୋଷ ତେ ମୋର, ଏଟା ଆମର ଦୋଷ ନା। ଖୋଜି ଖୋଜିଲେ ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ କେଉଁଠି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆମ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ସବଳ କରି କଲ୍ୟାଣ। ଏସବୁ ଆଗ୍ରହ ଛାଡି ତେ ନାରୀ ଲୋ ଆପନେ ଦୋଷ ତେ ମରି, ଜନମ ବିଫଳ ହଇଲ ଆମର ଏଖନେ କି ହେବ ହରି। ଏ ହରି ମୋର ଜନ୍ମ ବିଫଳ ହେଇଗଲ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଟା କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ କଣ କି ସଙ୍ଗ ଦୋଷଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। କାରଣ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷକୁ ଏଡେଇ ପାରୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ କଳିଯୁଗର ଆଗତକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ ସୁତ ସୁତ ମହାଭାଗ। ସୋନକାଦି ଋଷି ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରିବା ନା। ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କଲେଣି, ସବୁ ଧୂମ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସବୁ କଳା ହେଇଗଲାଣି, ଚୁଟି ଗୁଡିକ ସବୁ ତମ୍ବା ଭଳି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଦେଖିଦେଲେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ହଁ, କାରଣ ଶୁକଦେବଙ୍କ ସଭାରେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶେଷରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଶୁକଦେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସୂତ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବତ କଥା ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ସୋନକାଦି ଋଷିମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଆମର ବହୁତ ବଡ ଭାଗ୍ୟ, ତୁଳୟା ଲବେ ନା ପି ନା ସ୍ୱର୍ଗ ନା ପୁନର୍ଭବମ୍ ଭଗବତ ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମର୍ତ୍ତାନାମ କିମୁତା ଆଶିଷ। ସିଏ ସାଧୁ ତ, ହେଲେ ଜଗତର ବଡ ଆଶିଷ କଣ ଅଛି ଆଉ? ଏଭଳି ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୂତଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇନୁ, ଯିଏ ଶୁକଙ୍କ ପାଖରୁ ହରିକଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ସତ୍ର କାମ କିଛି କରିବୁ ନା, ଯଜ୍ଞ ସତ୍ରର କାମ କିଛି କରିବୁ ନା, ଆପଣ ଆମେ କେବଳ ହରିକଥା ନିରନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ଥିର ହବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମତି ରହିବ। ନବଦା ଭକ୍ତିରେ 9ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବେଶ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ଶ୍ରବଣରେ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆବେଶ ଆପଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନକାରୀର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣକାରୀର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହବନି। ଶ୍ରବଣକାରୀ 1 ନମ୍ବର ଶ୍ରବଣକାରୀ ଅଛି, କୀର୍ତ୍ତନକାରୀର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହବନି ଯଦି ସେ ଶରଣାଗତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ରବଣକାରୀ, କାରଣ କୀର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କ ବହୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି କିଏ କଥା ଶୁଣିଲା ଉଠି ପଡିଲା, ମନଟା ହାଟି ପଡାନି, ଉଠିଗଲା, କିଏ ଢଳି ପଡିଲା, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କିଏ କଥା କହିଲା ସେଠି ଶୁଣିଲା। କାରଣ ଦେବଧାରଣ ଯୋଉଠି ମୁକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସଂସାର ଧର୍ମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେମାନେ ଯେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୈହିକ ଧନ୍ଦାରେ ଅଛେ ନା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣକାରୀର ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବ, ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଏଟା ଆବେଶ ତିଆରି କରିବ। ଆବେଶ କେବଳ ଶ୍ରବଣରେ ଆସେ। ଶୁଣିବାର ମଜା କହିବାର ମଜା ଠୁ ଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ କହିବାର ଲୋକର ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ଲୋକର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ବକ୍ତା ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି, ସେ ବସିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସେ ଜାଣିବ ଶ୍ରବଣର କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆଗ୍ରହ ଛାଡିତେ ନାରିଲୋ ଆପନି ଦୋଷତେ ମରି, ଜନ୍ମ ବିଫଳ ହଇଲ ଆମର ଏଖନ କି ହବ ହରି। ହରି ମୋ ଜନ୍ମଟା ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଉପଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ପଠଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସନାତନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଖିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଭଳି, ଆଉ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ମୁଁ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁମକୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପଙ୍କୁ ବେଶୀ କହିଲେ ନା, ରୂପ ଶିକ୍ଷା କମ୍। ସାର ଜିନିଷ ଭକ୍ତିର ମହାତ୍ମା ଅଳ୍ପ କିଛି କହିନି, କିନ୍ତୁ ସନାତନକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅଧିକାର, ମୁଁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ତ ଇଷ୍ଟ ସିନା ଏକ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି କେଉଁ ଆଦେଶ ଥିବ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ଶିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ କରିବେ ନା, କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଭାବିବେ ନା, ଯେ ଏଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଏ କଥା କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି। କାରଣ ଏ ପରମ୍ପରାର ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ ଯଦି କେହି
ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ମତ ଏହା। ଯଦି କେହି ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିବି, ବା ବୈଷ୍ଣବ ମତେ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବି। ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିବେ ସେଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ କେହି ଯଦି ଭାବିବେ କିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, କେହି କହିପାରୁନି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ ଜିନିଷ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କଠୁ ବଡ ବା ଜଗତର ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କଠୁ ବଡ, ବା ଏଇଟା ଆମର ଶୁଣିବାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଗଭୀର ଛାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ, ଏଟା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଗୋଟେ ତପଭୂମିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା ଯାହା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲା, ସେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଜଣେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛି, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ବୁଡିଯିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ମ୍ୟାନେଜରର କାମ ସେ ସିରିୟସ ଦେଖିବ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦବ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ। ସେଭଳି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାହାକି ଏକମାତ୍ର ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଗୁଡିକ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଗୁଡିକ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ ହେଲି ନା ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯଦି କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ନହେଲେ ଅଧିକାର ମୋର ଆଦୌ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ କେମିତି, ଆମେ ତ ଗୋଦା। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସନାତନ ଆକବରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧାର୍ଥ କରିକି ଗଲେ, ବ୍ରଜରେ ରହିଲେ, ଆକବର ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ତିନିଟି ଲୀଳା ଅଛନ୍ତି। ସନାତନ ତାଙ୍କର ବ୍ରଜବାସୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର, ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନାତନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କେମିତି? କାରଣ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ବଢୁଛି, ଏ ଛତ୍ରର କଥା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଆଣୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ମରଣ କରି ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ମରଣ ଆସୁଛି, ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି କାମ ଲାଗିବ, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଆମର ସ୍ଥିତି ଏଇଟା। ତିନୋଟି କଥା ତୁଳନା ହେଇ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ବଢୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସନାତନୀ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ କିଭଳି, ଏଟା ଭକ୍ତି ରତ୍ନାଙ୍କରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହଉଛି। ଏଠି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପରେ ଶୁଣିବା। ସନାତନକୁ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆଜି ମୋର ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି, ଗାଁ ଲୋକ ବି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭାବ କିଭଳି ଥିଲା, କାହିଁକି ଥିଲା, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। बहुरत्ने लभ्ये दरिद्रेर सुख जैसे बहुरत्न लभ्ये दरिद्रेर सुख जैसे सनातनेर दर्शने सबार सुख देइছে सनातनेर दर्शने सबार सुख देइছে अति वृद्ध वृद्धा जत स्त्री पुरुष गण अति वृद्ध वृद्धा जत स्त्री पुरुष गण पुत्र भावे सनातने करे पालन
ଜଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କରୁଣା ଯିଏ ପାଇଛି ସେ କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ତାର ସାଧାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫିଲିପ୍ସ ଟା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଛି। ସେ ଗୋଟେ ବାଡିଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କାଠରେ ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରବର ତିଆରି ବ୍ୟାଟ ଭଲ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଜଗତର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ ବଲ ସେମାନେ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ରିକେଟର ଏଇ ଏକ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ମସ ଟା ଭୌତିକ ଜଗତର ସେମାନେ କିଛି ଜଳୀୟ କଳା ଜାଣିକି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଟା ତାଙ୍କର ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବିଶେଷ କରି ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତରେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଆପଣ କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ କରିକି କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ପୋଜିଂ କେବେ ଚଳିବ ନା। ଏଟା ଶୁଦ୍ଧ ଧାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା। ଏଇଟା ଆପଣ ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ କରେ। ଦଙ୍ଗ ଆପଣ କରିପାରିବେନି ଏ ରାସ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯାହା କହନ୍ତି ସତର୍କ। ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଏକ୍ସପୋଜ କରି ରଖି ସମସ୍ତେ ଧରା ପକେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧୁ ଯଦି କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଦରକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ହଉଥିଲେ କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ସନାତନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ମଦନ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ଲଭ୍ୟ ଦରିଦ୍ରର ସୁଖ ଯେତେ ନରହରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟା ସୁନା ପାଇଗଲେ ରତ୍ନ ପାଇଗଲେ ସେ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଏ, ସନାତନକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଜଣେ ସାଧୁ କଣ ଅତି ଗୋଟେ ନିଦାଗ ବା ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବ? ନିଦାଗ ଭୌତିକବାଦୀ ପ୍ରମାଣ ବାବା ଆଟ୍ଟାକରେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରଭୁପାଦ। ନିଦାଗ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ତାର ପ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଭାଗବତ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବ? ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକ ତ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ତା ଅନ୍ତରରେ ଥିବ। ପ୍ରମାଣ ଧ୍ରୁବଚରୀ ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ଥାନପାତ ଖବର ପାଇଲେ ସୁରୁଚି ସୁନୀତି ଗୋଟେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରେଇବେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକି ଆଣେ କଣ ସେ ଭଗବାନ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ ଗର୍ବ ଉତ୍ଥାନପାଦଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବଜୀ ପ୍ରଥମେ ଆସି ବିମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଭାଇ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ରହିବେ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର କରୁଣାଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଶତ୍ରୁ ବି ଅବନତ ହବ। ଭାଗବତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁରୁଚିସ୍ତଂ ସମୁତ୍ଥାୟ ପାଦାବନତର୍ବକଂ ପରିସ୍ୱଜାଃ ଜୀବେତି ବାଷ୍ପ ଗଦଗଦୟା ଗିରା। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ବିଦୁର। ଭାଗବତ କମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କଥା କି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ଭାଗବତ ଖୋଲ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ନା ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏମିତି ବା ଏ ଲୋକ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଏ ଲୋକ ଆମ ମଠର ଶତ୍ରୁ। ଅନ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନେ ବୋଲି ସେ ଲୋକର ଶତ୍ରୁତା ଯୋଉ ଅନ୍ତରରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଅଛି ଆମ ନିକଟର ଶକ୍ତିଟା ବି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନି ନା, କିମ୍ବା ଆମ ନିକଟରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାର କାମ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିକି ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଦୋଷଟା ତାର କଣ? ଦୋଷଟା ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସବୁ ସହି ନିଅନ୍ତି। ସାଧୁ କିଏ ମାରିଲେ ସାଧୁ ବିଚାର, ଇଏ ଦରବାରର ବିଚାର ନାହିଁ। ଏ କୋର୍ଟ କେସର ସାଧୁ କୋର୍ଟ କେସକୁ ଯିବାକୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏ ବଡ ଦରବାର ଅଛି କାରଣ ଏଠି ଯିଏ କୋର୍ଟ କେସରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଓକିଲ ଇଏ କଣ ତାଙ୍କର ନା ଜଜ, ଇଏ ବି ଦିନେ ଆଙ୍କର ବିଚାର ପଡିବ ଯୋଉ କେସରେ ଆଙ୍କର ବି ଦିନେ ବିଚାର ହବ ନା, ସେ ମାଲିକ ବିଚାର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସବୁ ସହ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେହି ଦେଲେ କିଛି କହିବ ନା। ଏ ସାଧୁତ୍ୱର ଯାହା କୁହନ୍ତି ନିଦର୍ଶନ
ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ। ଶତ୍ରୁ କଣ? ଇ ଧ୍ରୁବ ଆସିଲେ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଦ ତଳେ? ଯେଉଁ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯାଅ କଣ ଗର୍ଭ ତୁ ସାଧାତ୍ମନ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ସିଏ ନୃପାସନ। ଧ୍ରୁବ ଯଦି ସିଂହାସନ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଗର୍ଭରେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ମା କହିଥିଲେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସିକି ପଡିଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ତୁଳନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ତୁଳନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକି ଆସିଛି ସେ କି ଆଜି ଦିନ, ତା ଅନ୍ତରରେ କିଭଳି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦୀନତାର ଭାବ, ଦୈନ୍ୟତାର ବନ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଆରେ ଏଇ ମା ନା, ଯା ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ମତେ ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇ ଦେଇନଥିଲୁ। ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିନ କରିକି ଏମିତି ଦିନ କରିଦେଇଛି। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଆସିକି ପାଦ ଅବନତ ଅର ବକ, କାରଣ ମୈତ୍ରୀରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦୁର ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁରୁଚି ଯାଇଥିଲି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନା? ହଁ। ଧ୍ରୁବ କଣ କଲେ? ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା? ମୈତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସୁରୁଚି ସ୍ତଂ ସମୁତ୍ଥାୟ। ଧ୍ରୁବ ଯଦି ପାଦ ତଳେ ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ଦୈନ୍ୟରେ, ସୁରୁଚିର ଅନ୍ତର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା? ବିଦୁର ପଚାରିବା, ମୈତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସମୁତ୍ଥାୟ, ସମ୍ୟକ୍ ଉତ୍ଥାୟ। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଉଠଉଛନ୍ତି। ପାଦ ଅବନତ ଅର୍ଭକ, ପାଦରେ ପଡିଥିବା ସେ ବାଳକକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ। ଆଉ ଉଠେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଆଜି। ଭଜନ ସୁରୁଚି କରିଛନ୍ତି କି? ଭଜନ ସୁରୁଚି କରିନାହାନ୍ତି, ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ। କିନ୍ତୁ ଭଜନ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି, ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁରୁଦିସ୍ତଂ ସମୁତ୍ଥାୟ ପାଦମନତାର୍ଭକ ପରିସ୍ୱଜ ଆହ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ମାର ସବୁଠୁ ବଡ ସ୍ନେହ ଦୁଇଟି, ସବୁଠୁ ବଡ ସ୍ନେହ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଗୋଟେ ମସ୍ତକରେ ଚୁମ୍ବନ। ଏ ଶୁଭ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ନେହର ନିଦର୍ଶନ। ବିମାତା ଯିଏ ମା ମରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଧ୍ରୁବର, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ଆଜି ଭଗବାନ ପାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଦରିଦ୍ର ଧନ ପାଇଲେ ଯେଭଳି ସନାତନ ଦେଖିଦେଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଜଗତବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଶତ୍ରୁର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଭକ୍ତି ବିନା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା? ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ୱଜ ଆହ, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜୀବେତି ବାଷ୍ପ ଗଦଗଦୟା ମୀରା। ଗଭୀର ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି। ବାଃ, ଭକ୍ତିର ମହିମା। କାରଣ ମିତ୍ର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କୋଉ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ନା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦେଖିଲେ ବସୁ ପ୍ରଧାନ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଆଜି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ସେ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ନା, ମୁଁ କୁରୁ ସିଂହାସନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସପକ୍ଷ ନେବି। ବେଦୁର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେଉଁଠି ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମତ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳି ମତ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳି ମତ, ସେମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହିସାବରେ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବି ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନା। ଯଦି ଏଟା ଭଗବତୀ ଇଚ୍ଛା, କଣ ସେ ସାଧୁ? ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯିବ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲା ଏ ବାମୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପଦେଶ ତା ନିକଟରେ ଫେଲ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆରେ କେତେ କେତେ ଦୋଷୀକୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ? କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଛି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାରିଛି, ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧର ଫଳଟା ଏଠି ନ ଭୋଗିଯାଇବି ତାର ଚେତନା ଆସିବ।
ଏତିକି କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ବହୁତ ପାଷାଣୀ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଇଏ ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ଆସନର ହୃଦୟ ଆସନରେ ବସିଲେ ଯେଉଁ ସୁରୁଚି ଆଜି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟୀକାରେ ତୁମେ ବଣକୁ ଯାଅ ଅର୍ଥ ବଣକୁ ଯିବ ଛୋଟ ପିଲା 2-4 ଦିନ ଉପବାସ କଲା ପରେ ବାଘ ଆସିବ ବି ତ କାହା କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ବାଘ ଆସିବ ତୁମକୁ ଖାଇବ ତାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ଗର୍ଭରେ କେମିତି ଆସିବ କି ତୁ ମରିବୁ ଯା ଗର୍ଭରେ ଆସିବାଟା ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ବିଦୁର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବିଦୁର ଏତେ ଗଦଗଦ ହଉଥିଲା ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣି କାହିଁକି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଂସାର ଯୋଉ ତାପ ଲାଗି ଯେତିକି ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ କରିଛି ଯେତିକି ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କରିଛି ଯେତିକି ମୋର କୁସଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏ କୁସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଶୋଧନ କରି ଯେତେବେଳେ ମୈତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଆଉ ମୈତ୍ର ଋଷି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି ଏଇ କୁସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବି ସେ ଧ୍ରୁବ ଗଦଗଦ ହେଇ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଗଙ୍ଗା କଳରେ ବସି ଦୁଇ ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଚରିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଏଭଳି ଶତ୍ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ସୁରୁଚି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆହ ଯିବେତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ ହୁଅ କିଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ ହୁଅ ବାଷ୍ପ ଗଦଗଦୟା ଗଦଗଦ ଭୋ ଭୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଚାଲି ଆସୁଛି ଭୋ ଭୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ ନୁହେଁ ତଣ୍ଟି ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଗଦଗଦୟା ଆଗିରା ଯୋଉ କହିଲେ ଆହ ଯିବେତି ଗଦଗଦୟା ବଚନରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭୋଗ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକି ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ବି ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ଦରିଦ୍ର ଧନ ପାଇଲେ ଯେଭଳି ସନାତନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ପା ଆମର କଣ କି ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲାଳସା ରହିଛି ମୁଁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବି ଏ ଆଶା ବୃଥା ଜଗତରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଆମେ ହେଇପାରିବା ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ଯାକ ପ୍ରୀତି ଭୂମିକାରେ ନ ବସେଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବିଦୁର ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଦୁର ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯେଉଁ ମା ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କହିଲେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଗବାନ ଗୁଣେ ମୈତ୍ରାଦିଭି ହରି ତସ୍ୟେ ନମନ୍ତି ଭୂତାନି ସ୍ୱୟଂ ଆପାଇବ ସ୍ୱୟଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତସ୍ମୈ ନମନ୍ତି ଭୂତାନି ନିମ୍ନ ଆପାଇବ ସ୍ୱୟଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ ନା ଉଦାହରଣ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ସୁରୁଚି କିଭଳି ଭୁଲିଗଲେ ଏଠି କହୁଛି ଯସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଚାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ କିଭଳି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ମୈତ୍ରାଦିଭି ଗୁଣେ ହରି এই ମୈତ୍ରାଦିଭି ଗୁଣ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୈତ୍ରତା ଭାବ ରଖିବି ଏଇ ଗୁଣରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗା ତସ୍ୟେ ନମନ୍ତି ଭୂତାନି ତସ୍ମୈ ନମନ୍ତି ଭୂତାନି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁ ଜୀବ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଆଦର କରନ୍ତି ନା ପ୍ରମାଣ ନିମ୍ନ ଆପ ଇବ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ତୁଳନା ଦେବେ ଯେଭଳି ଜଳ ସ୍ୱୟଂ ନିମ୍ନକୁ ପଳାଉଛି ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନେ ଏକ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ପରମହଂସ କୃଷ୍ଣ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ସେଥିପାଇଁ ସନାତନକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯୁବାଜାର ଜନ୍ମେତେ ଗ୍ରାମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯୁବାଜାର ଜନ୍ମ ଯେ ଗ୍ରାମତେ
ଦାସବାର ଭାତୃଭାବ ବିହଳ ସ୍ନେହତେ ଦାସବାର ଭାତୃଭାବ ବିହଳ ସ୍ନେହତେ ବାଳିକା ବାଳକ ଆସେ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶିତେ ବାଳିକା ବାଳକ ଆସେ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶିତେ করে নিবারণ সবে নারে নিবারিতে করে নিবারণ সবে নারে নিবারিতে কিছু দূরে রহিয়া যা মেরা বধূগণ কিছু দূরে রহিয়া যা মেরা বধূগণ সংকোচিত হয়া সবে করেন দর্শন সংকোচিত হয়া সবে করেন দর্শন ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସନାତନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏ 2 ଦିନର କଥା। ଏତେ ଭଲ ପାର୍ବନ କାହାର କେତେ ପୁଅ କାହାର କେତେ ଝିଅ ସବୁ ସନାତନ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ଡାକି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନରହରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନାତନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ସନାତନଙ୍କର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ବହୁତ ଦୁଇ ତେଜ ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ଆସନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସନାତନ ମନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମାନନ୍ତି ନା ଆସିକି ବଡ ବଡ ଗୋସାଇଁ ତ ସିଏ ବଡ ଠାକୁର ସିଏ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତିରଭାବ ଯେମିତି ନେଇ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଲଣ୍ଡା ହେବେ ଆମର ଯେମିତି ବାପା ମରିଗଲା ଆମେ ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଲଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଲଣ୍ଡା ହେବେ ବଢିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଲଣ୍ଡା ହେଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ ଆଜି ବି ସେମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସାଧୁ କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ତସ୍ମୈ ନମନ୍ତି ଭୂତାନି ନିମ୍ନ ଆପୈବ ସ୍ୱୟଂ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଗବାନ ମିତ୍ରାଦି ବି ଗୁଣେ ହରି ଭଗବାନ ଯାହାକରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିସିନ୍ତି ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ଆସନ୍ତି ଗୋଡ ସନାତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି କରେ ନିବାରଣ ସବେ ନାରେ ନିବାରିତେ ଯେତେ ମନା କଲେ ବା ସେ ଧନ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକାରଟା ସ୍ନେହରେ ଯାଇନ କରାଯାଏ ଯାହା ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ଆଉ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆରେ ମୋ ପାଦକୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅତି ନିଚ ଯିବ ମୋ ପାଦକୁ କଣ ଛୁଇଁବି ସେ ସ୍ନେହରେ ବାଳକା ବାଳିକା ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଯୁବକ ମାନେ ସନାତନକୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାତୃଭାବ ଆସେ ଆଉ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଦୂରରେ ରହିକି ସନାତନକୁ ଲଜ୍ଜାରେ କାରଣ ସେମାନେ ତ ଆସିବେନି ଭୋଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୂରରେ ରହିକି ସମକୁଚିତ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କର ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଠାକୁର ଏତେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଇ ପଦ ଲାଗିପାରନ୍ତି ଏଇ କାମରେ ତେଣୁ ଏ ପଦ ତ ସାଧାରଣ ସମାଜରେ କହ ହୁଏ ନା ଭାବରେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଭକ୍ତି ଠାକୁର ରଚନା କରିছে ସାଧୁର ନିଜର ହବାର କାରଣ କଣ ସାଧୁର ନିକଟ ହବାର କାରଣ କଣ ସାଧୁର ପାଳ ଧରିବା କାରଣ କଣ ସାଧୁର ସେବା କରିବାର କାରଣ କଣ କର୍ମୀ ଲୋକର ଭାବନା ଅଲଗା ଭକ୍ତର ଭାବନା କର୍ମୀ ଲୋକ ଚାହେଁ ସାଧୁ ଲୋକ ଭଜନ ସାଧନ କରୁଛି ତ ସିଏ ଯଦି କିଛି କୃପା କରିଦବ ମୋର ଦୁଃଖ ପଳେଇବ ମୋର ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିନି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଭାବନା ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରବଚନ୍ତି ତା ଉପରେ ତ ଅଧିକ ଭାବନା ମୁଁ ମୋର ନିଜର କଥା କହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିଲି ରାମଚରିତ ମାନସ ମୋଡିରେ ପ୍ରବଚନ ହୋଇଥାଏ ଜଣେ ମାରୱାଡି ଥାନା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି 100 ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା କରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ନା ବାବା ମୁଁ ଦଉଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦିଏ ମୁଁ କହିଲି ସବୁଦିନ ଆସୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ମାନେ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ କାରଣ କହିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା
100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ସବୁଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କରି ସେଦିନ ଏଇ କଥାଟା ପଡିଥିଲା ଯେ ସାଧୁ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିବ ସେ ମାର୍କ କରି ରଖିଛି ସେ କଥାଟାକୁ। କର୍ମୀ ଲୋକର ଭାବନା କେମିତି ଭକ୍ତର କେମିତି ଭାବନା ହେବା ଦରକାର ସାଧୁ ପ୍ରତି ସେ ମାର୍କ କରି ରଖିଛି। ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଧରିଲା ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ସାଧୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ସବୁ କାମ ହେଇଯାଏ। ଏ ନାରଦ ମୁନି ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଦଶରତ୍ନାକରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଆଜି ଭଗବାନ ପାଇଲେ ନାରଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଣ ସେ 100 ଟଙ୍କା ପକେଇଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି? କିଛି ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରମାର୍ଥ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କି? ପରମାର୍ଥ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କ୍ଷୁର ରାସ୍ତା, କ୍ଷୁର ଧରା ରାସ୍ତା। ସେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏ 4ଟା ଦୋଷ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ମୋ ତ୍ରିବର୍ଗ ଭିତରେ। ସେ ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ କହିଲା ଆପଣ କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ମୋ ଝିଅଟା ବିବାହ ହଉତା ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି ଆପଣ ଟିକେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ବିବାହ ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ନୁହେଁ ମତେ ଭଗବାନ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଏଟା ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁ ଝିଅ ବାହାରଟା ତିନି ଆଜ୍ଞା ହବ ଗୁରୁ ତୁମର ଗୁରୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ତ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତୁମ ବଂଶ ତୁମେ ଝିଅଟା ବିବାହ ହବ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଯାଉଛି କଣ କି ମୁଁ ସାଧୁର ଟିକେ ସେବା କରିଦେଲେ ସାଧୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ କାମଟା କିଛି ହେଇଯିବ। ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କୃପାଟା ତ ଏଇଟା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧନ ମିଳିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିବାର ଅଛି ସେଟା ଅଲରେଡି ଯାହାକୁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସାଂସନ ହେଇକି ରହିଛି। ସାଧୁ କରୁଣା କରିଦେଲେ ବା ଦେବାଦେବୀ କରୁଣା କରିଦେଲେ ବିଲଟା ଆଗେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଏତିକି ତ ମିଳିବ ଆଉ କଣ। ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଏଇଟା ଭୋଗ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ମିଳିବ। ଟଙ୍କା ନ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ମିଳିବ ନା ପୁଣ୍ୟ ଗୁଡା। ସାଧୁର ଏଟା ପ୍ରକୃତ କରୁଣା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମକୁ ଧନ ମିଳିଯାଏ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଏଟା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ କର୍ମୀ ଲୋକ ବି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖକୁ ବି ଯିବେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧରିବେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। କୋଉଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିମୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବେ ଆମ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଜାଣେ আমার এ মন ভাগ্য কত দিন হবে আমার এ মন ভাগ্য কত দিন আমার এ মন ভাগ্য কত দিন হবে আমার এ মন ভাগ্য কত দিন আমারে আপনি বলি জানিবে বৈষ্ণবে আমারে আপনি বলি জানিবে বৈষ্ণবে আমার এ মন ভাগ্য কত দিন হবে আমার এ মন ভাগ্য কত দিন ଦେଲେ କାହିଁକି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି? କାହିଁକି ସନାତନଙ୍କର ପଦ ଧରନ୍ତି? କାହିଁକି ଦୂରରୁ ବଧମାନେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ସନାତନକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସାଧୁର କରୁଣା ଯୋଉମାନେ ବ୍ରଜରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଧନ ସେମାନେ ସାଧୁ ମହତ୍ଵକୁ ବି ଜାଣନ୍ତି। ଭକ୍ତିମୟ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମର ଏମନ ଭାଗ୍ୟ କତ ଦିନ হবে আমারে আপনে ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ ଜାଣି। ଇଏ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର ହବାର ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ କେତେବେଳେ ନିଜର କରିବି ମୋତେ ନିଜର ବୋଲି କରିବି
ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ ଥିଲେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅକୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣ ଯାହା ତ ସଦ୍ଗୁଣଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ସେଇ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ ଯେଉଁ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି ତା ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଘରର କାଗଜ ଦଉଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭାବର ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଜାଗତିକ ପିତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାରମାର୍ଥିକ କଥା କଣ କରିବା ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ରାସ୍ତା ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ସାଧନ କାହିଁ କରୁଛେ କାହିଁକି ସେବା କରୁଛେ ଏହାର କାରଣ କଣ ଏଇଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ଜୀବନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ସାଧନ ଜଡ ମୁଁ ସାଧନ ବେଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ହେଳା କଲେ ଗୁରୁଦେବ ତ ମତେ କରୁଣା କରିବେନି ଏପାଇଁ କେହି ଯଦି ଶୁଣିବେ କେହି ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା ତ କୃପାର ମାର୍ଗ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସାଧନ ଭୋଜନ କରିବା କଣ ଦରକାର ଯେଉଁଦିନ କୃପା କରିବେ ସେଦିନ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ଆଉ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଛନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ପୂର୍ବାପର କରିବା ବିଚାର ତାର ଆରମ୍ଭଟା ବ୍ରହ୍ମଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କହିବେନି ପୂର୍ବାପର କରିବା ବିଚାର ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସେମାନେ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାଜନର ଯାଇ ପଥ ତାତେ হবে ଅନୁଗତ ପୂର୍ବାପର କରିବା ବିଚାର ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିବି ନୂତନ ପନ୍ଥା ନା ସେବା ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଆମେ କରୁଛେ ଇଏ ଯୋଉ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ଏଥିରେ ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବଜ୍ର ବୋଲି ଆମେ କରିଲାମ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଜଣକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ନା ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପୁଅକୁ ନିଜର କରିବେ ତା ରାସ୍ତାଟା କଣ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିବ କଥା ହିସାବରେ କାମ କରିଥିବ ତାପରେ ତ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ନ ମାନିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ପରମ୍ପରାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ନିଜର କେମିତି ଦେବେ ଭକ୍ତିମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏମନ ଭାଗ୍ୟ କତ ଦିନ হবে আমারে আপনে ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ ଜାଣିବେ ବୈଷ୍ଣବ ମତେ ନିଜର କେମିତି ସେ କରିବେ ମୋର ଏତିକି ଦରକାର ନିଜର ମତେ କେମିତି କରିବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣାମୃତ ମାଧିକା ସେବନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣାମୃତ ମାଧିକା ସେବନେ ମତ ହଏ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାବ ବୃନ୍ଦାବନେ ମତ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ গাব বৃন্দাবনে আমার এ মন ভাগ্য কত দিন হবে আমার এ মন ভাগ্য কত দিন ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପାର ପଥ କେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଜନ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଠି ଝମିଳା ବହୁତ ଅଛି ଏ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଭଜନ ହଉନି ତମକୁ କହିବା ଠିକ ତୁମେ ଏକାନ୍ତରେ ଭଜନ କରିପାରିବ ଭଜନ ଅଧିକାର ସାଧୁ କୃପାର ସାଧୁ କୃପା ନେଲେ ଭଜନ ହେବ ଭଜନଟା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ରୁହେ ନା ଆମେ ଭଜନ କରିପାରିବା ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣାମୃତ ମାଧ୍ୟକ ସେବନ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରୁନି ଅଧିକ କି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଉଲି ଲିଖିବ ଦେଖିକି ଅଧିକ ସେବନ କରି କୃଷ୍ଣ ମତ ହଏ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାବ ବୃନ୍ଦାବନେ ଜଣେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କରିପାରିବ ଭକ୍ତିମ ଠାକୁର ବହୁତ ଏଟା ବହୁତ ବଡ ଭଜନ ତାପରେ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମତେ କେତେବେଳେ କର୍ମୀ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜଡବାଦୀ ମାନେ ମତେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ମତେ ଘୃଣା କରିବେ ମତେ ବାତଲ ବୋଲି ସବୁ ଛାଡିଦେବେ ସବୁ ଘୃଣା କରିକି ମତେ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ମତେ ଯାହା କୁହନ୍ତି କେହି ନିଜର କରିବେ ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସଂସାର ସେମାନଙ୍କର ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲି ନା ଯେତେ ଉପେକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖ
ବିଦୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉପେକ୍ଷିତ କଲେ। ଭାଇର ପୁଅ କଣ ତାଙ୍କର ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କହିଲେ, ତୁ ଦାସୀର ପୁତ୍ର, ଇଏ ରାଜସଭା ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ଏଠି ତୁମର ଉପଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସଂସାରରୁ ସେମାନେ ଆଦର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସଂସାର ଦ୍ଵାରା ଉପେକ୍ଷିତ। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ବାବା ପଚାରିଲେ ନା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାବାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, କୁହନ୍ତୁ କାହାର କଥା, ସବରୀ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ। ସମାଜରୁ କେହି ଆଦର ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନା, କାରଣ ଇଏ ତାଳି ଚାପୁଡାର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭୌତିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିଯିବ, ପଦବୀ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ହରିରେ ନାହିଁ, ହରି ପଥ କ୍ରନ୍ଦନର ପଥ। ସମାଜ ଭଗବାନ ଏଭଳି ରାସ୍ତା କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବେ। ଏଇଟା କରୁଣା। ଏଠି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏଇ ପଦ ଆପଣ ପଢି ନେବେ। ମତେ କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏମାନେ ବାତୁଳ ବୋଲି କହି ଘୃଣା କରିବେ, ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ମତେ କହିବେ ଏଇଟା ପାଗଳ, ମତେ ଘୃଣା କରି କେହି ସଙ୍ଗ ଦେବେନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ବୈଷ୍ଣବ ସେତେବେଳେ ନିଜର କରିବେ। ସେ କହିଛି ବୈଷ୍ଣବ କେତେବେଳେ ଜଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେ ପଦ କହୁଛନ୍ତି, କବିଙ୍କ କଥା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୁପ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାଲିକି ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ରାଗିବେ, କଣ ପିଲାଟା ମନା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ ଯାଉଛି ସେଠି, କହିବେ ପିଲା ବାବା ତୁ କାହିଁ ଖରାପ ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେ। ଯେ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ମାନୁଛି, କିଛି ତାର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ବାପା ତାର ସଙ୍ଗ, ତାର ମଜା, ସେ ବାବାର କରିବ। ସେଇଭଳି ଦୋସଙ୍ଗ ରହିଲେ ସାଧୁଗୁରୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନା। ଦୋସଙ୍ଗ କହିଏ ଆତ୍ମବଞ୍ଚନା, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନୁ ଅମୂଲ୍ୟ କାମନା। ଦୋସଙ୍ଗଟା କଣ କି, ଏକାକି ବସିଲେ ବି ଦୁସଙ୍ଗ ହବ। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ ଏକାକି ବସିଲେ ବି ଦୁସଙ୍ଗ ହବ। ଆପଣ କହିବେ ହଁ ସିଏ ପିଲାଟା ଖରାପ ପିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି, ନ ମିଶୁ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଦୁସଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା। ଏକାକି ବସିଲେ ମନ ଦୁନିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ଦୁସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କଲେ। ତୋ ଦୁସଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁଜ ଶସ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ବୁଦ୍ଧିମା। ଦୁସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଏକଥା କୁହାଯାଇନି ଦୁସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇନି। ଦୁସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ନହେଲେ ପୁଣି ଦୁସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଆସିବ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ କେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ତାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରନ୍ତି। ସେ କାହାର ସଙ୍ଗ କରେ, ସେ କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ଖୋଜେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ମୋର କି ସେଦିନ କେବେ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିଦେବ ରେ ୟାର ତ କେହି କୁସଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁସଙ୍ଗ ରହିତ ଦେଖି ବୈଷ୍ଣବ ସୁଜନା। 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 କୃପା କରି আমার দিবেন আলিঙ্গন। কৃপা করি আমার দিবেন আলিঙ্গন। আমার এ মন ভাগ্য কতদিন হবে। আমার এ মন ভাগ্য কতদিন স্পর্শিয়া বৈষ্ণব দেহ এ দুর্জন ছার। স্পর্শিয়া বৈষ্ণব দেহ এ দুর্জন ছার। স্পর্শিয়া বৈষ্ণব দেহ এ দুর্জন ছার। স্পর্শিয়া বৈষ্ণব দেহ এ দুর্জন ছার।
ସେ ବୈଷ୍ଣବ ର ସଙ୍ଗ କରୁଛି ଆଉ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ କରିବ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ସନାତନଙ୍କୁ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ, ବଧୁ ମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାନେ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ମହିମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମକୁ ଏ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ସାଧୁ ଟିକେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବ୍ରଜବାସୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭଳା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର କଣ ଅଛି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ପିତାମାତାର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଆମର ନିଜର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଅଛି। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ଯଦି ବିଚାର କଲେ ଆମକୁ ଘୃଣା ଲାଗିବ। ବହୁତ ଦିନେ କରନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତରର ଭାବ ବୈଷ୍ଣବତୀ କିଭଳି ରହିବା ଦରକାର ଏଠି ଶିଖୁଛି। କୁସଙ୍ଗ ରହିତ ଦେଖି ବୈଷ୍ଣବ ସୁଜନ, ବୈଷ୍ଣବ ତ ସୁଜନ, ଦେଖିବେ ଇଏ କର୍ମୀର ସଙ୍ଗ କରୁନି, ଜ୍ଞାନୀର ସଙ୍ଗ କରୁନି, ମାୟାବାଦୀ ତାର୍କିକ ଏ କାହାର ସଙ୍ଗ କରୁନି, ଇଏ ଏକାକୀ ଏକ ଯାହା କହନ୍ତି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ବୋଲୁଛି। ବୈଷ୍ଣବ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କି? ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବୋଲି ମନେ କର, ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କହିଲେ ନା, ନମ କିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ ନିବୃତ୍ତି ଗୁଣ ବୃତ୍ତଏ ଆତ୍ମରାମାୟ ସନ୍ତାୟ କୈବଲ୍ୟ ପତୟେ ନମ। କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୁତି କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତୁତିରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଭସ୍ମ। ଭଗବାନ କିଏ ପାଇବେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନମୋ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ। ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ଅକିଞ୍ଚନର ବିତ୍ତ। ଅକିଞ୍ଚନ କିଏ? ଯେ ଜଗତରେ ଏକାକି ଭଗବାନ ନିଜର ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋର କେହି ନା ସିଏ ଅକିଞ୍ଚନ। ତାଙ୍କର ବିତ୍ତ କିଏ ନା ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରତା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କଲେ, ଅକିଞ୍ଚନର ବିତ୍ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବିତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅକିଞ୍ଚନ। ଅକିଞ୍ଚନ ସାଧୁ, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ସାଧୁ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମହିଷର ଧନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ, ମୋର ଧନ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ହଉଛି ଧନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଧନ। ଧନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଏ ଛେଡ଼ା ବସନ ପିନ୍ଧି ଅତି କ୍ଷୀଣକାୟ ଶରୀର, ମଳିନମ କ୍ଷାମମ ବୀଜ ଧମନୀ ସନ୍ଦତମ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧମନୀ ଶିରା ସବୁ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସବୁ ସୁଦାମାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କ୍ଷାନ୍ତ ପୁରା ହାଲିଆ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ମଳିନ ଶରୀର, ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ, ଶରୀର ବି ମଳିନ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀପତି ଆଜି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାହାର ଧନ? ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଧନ। କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ନା ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀଙ୍କର ନା 16 ସହସ୍ର ମଣି ମହିଷୀଙ୍କର। ଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କି? ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ସୁଦାମା। ସେଥିପାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ କାହିଁକି ଆସିକି ଚାମର ବୋଲେଇଲେ? ବାଃ, ଇଏ କଣ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଦର ପ୍ରୀତିରେ କାହାର ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଗଲା ଲୋକ ଯେମିତି ଆଦର କରେ, ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପାଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଆଦର କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ? ଅକିଞ୍ଚନ। ନମୋ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ। ଅକିଞ୍ଚନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ? ଅକିଞ୍ଚନ ସାଧୁ। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, କୁସଙ୍ଗ ରହିତ ଦେଖି ବୈଷ୍ଣବ ସୁଜନ। ଭଗବାନ ଆଉ ସାଧୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେ କୁସଙ୍ଗ, ଯେ ସଂସାରରେ ଅସହାୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି, ସଂସାରରେ କିଛି ସୁଖ ପାଇବାର ଆଶ୍ରା ଯିଏ ପାଉନି, ତାକୁ ସୁଖ ପଥରେ ପଥିକ ସାଧୁ କରାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କରାନ୍ତି। କାରଣ ସଂସାର ପଣ୍ଟକିତ ପଥ, ଏଠି ସୁଖ କାଁ? କୁସଙ୍ଗ ରହିତ ଦେଖି ବୈଷ୍ଣବ ସୁଜନ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଥିବେ, ବାତୁଳ ବୋଲି କହୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସୁଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିବେ ସେ କଣ କରିବେ? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କୃପା। କୁସଙ୍ଗ ରହିତ ଦେଖି ବୈଷ୍ଣବ ସୁଜନ କୃପା କରି আমারে দিবেন আলিঙ্গন। ବୈଷ୍ଣବ ଆଲିଙ୍ଗନ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିଲେ ତିନିଟା ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଗୁରୁଜନ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ବୟସରେ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ପାଦ କାହାର, କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି, ତାଙ୍କର ଭାବ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯିବ। ଯଦି ସମାଜ ବୈଷ୍ଣବ, ସମବୟସ୍କରେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟ ତ ସାଙ୍ଗ ନୀତି ନାହିଁ। ଭାତୃଭାବ ବା ସମବୟସ୍କ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ।
ଆଉ ଯଦି କନିଷ୍ଠ ଯିଏ ବୟସ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଦେଖି ଛୋଟ ପିଲା ଇଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବ ବାବା ଭଲ ଅଛୁ ନା ଭଜନ ପୁରସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ କନିଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ ଉଭୟ ସମବୟସ୍କ ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଭକ୍ତିର ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କୁସଙ୍ଗ ରହିତ ଦେଖି ବୈଷ୍ଣବ ସୁଜାନ କୃପା କରି ମୋରେ ଦିବେ ନା ଆଲିଙ୍ଗନ स्पर्शिया वैष्णव देह ए दुर्जन छार स्पर्शिया वैष्णव देह ए दुर्जन स्पर्शिया वैष्णव देह ए दुर्जन आनंदे लाभिबा कबे सात्विक विकार आनंदे लाभिबा कबे सात्विक विकार हमार रे मन भाग्य कतदिन हबे हमार रे मन भाग्य कतदिन ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ପର୍ଶ ସନାତନକୁ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ଆଜି ବି ଏ ବଡ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜର କଥା କହୁଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭାରତ ଭଳି ଆଜି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଭାରତ ଭୂମିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଭୂମି ଇତି ପବିତ୍ର ଭୂମି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ଏ ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଭକ୍ତିର ମହିମା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ଭୌତିକବାଦର ଶିକାର ହେଇ ସେଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ ହେଇଛି ତମେ ଗାଁ ଗାଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଡାକୁ ତାପରେ ଚକୋଲେଟ ଫେର ଦିଉ ମା କହିବେ ଯାହା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଦଉ ପାଦରା ଧୋ ସେ ଶିଖେଇ ଦେଉ ସେ ପ୍ରଣାମ ସେ ତ ପ୍ରଣାମ ଶିଖିନେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଜିକା ତ ପ୍ରଣାମ ଶିଖାଯାଏ ସେ ଏମିତି ନଈ ପଡିକି ପ୍ରଣାମ ବାବାର ପାଦ ଧରିକି ମାନଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସାଧୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧରିଲେ ୟାର କଲ୍ୟାଣ ହବ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ସେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି ଭକ୍ତି ଠାକୁର ମୋର କେବେ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶିଆ ବୈଷ୍ଣବ ଦେହ ଏ ଦୁର୍ଜନ ଛା ଲଭିବ ଆନନ୍ଦ ଲଭିବ ସବ ଆନନ୍ଦ ଲଭିବ କବେ ସାତ୍ୱିକ ବିକାର ବୈଷ୍ଣବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଘୋରତ ବୈଷ୍ଣବ ସାତ୍ୱିକ ବିକାର ମାମୁତାରେ ଆସିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନା କେବେ ମତେ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହାର କେତେ ପୁଅ କାହାର କେତେ ଝିଅ ସବୁ ସନାତନ ବସନ୍ତି ସଂସାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ଆଉ ଗଲାବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛି ଆଜି ସାରେଇ ବୋଲି ସେ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଲେଖିକି ଆଗ ବୋଲି ଗଲାବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି ବରରେ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବେ ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ କାନ୍ଦ କାହିଁ କାନ୍ଦନ୍ତି ନା ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ନା ସନାତନକୁ ଅଟକେଇ ପାରନ୍ତି ନା ବାବା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହୁ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି ନା କାହିଁକି ନା ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଏକ ରାତ୍ରି ସ୍ୱୟଂ ନରହରି ଚକଟ ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ନୂଆ କଥା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଦିନ ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗ୍ରାମ ପଡିଗଲା ସେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଉଥିଲେ ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବିକଳ ହେଇକି ଚାହୁଁଥିଲେ ସନାତନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି ତାକୁ ଶୁଣି ଦିଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହେଇ କାନ୍ଦନ୍ତି ବାବା ତ ଆପଣ ତ ଆମ ଘରେ ଆମ ଗାଁ ରହିବେ ନା କାହିଁକି କେଉଁଠି ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍ନେହ ଶଙ୍ଖ ପରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ଅଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ କିଭଳି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରୂପମଞ୍ଜରୀ ମହାପ୍ରଭୁର ଅତି ପ୍ରିୟ
ସେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ସବୁ ରଚନା କରନ୍ତି ଭଗବତ ଆବେଶରେ ସବୁ ରଚନା କର କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଶେଷ କରି ଜ୍ଞାନୀ ବା ଜଡ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କର ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେଟା ସେ ରଚନା କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟା ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ତତ୍ଵ ନାହିଁ କି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ପଥ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ପଢିକି କେହି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଉପନ୍ୟାସ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ଆଉ ସେ କଥା କଣ କହିବା ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଏଇ ସାଲବେଗଙ୍କର ଭଜନ ଗୌରବନେ ମୃଗଣୀକୁ ପଡିଥିବା ପଶୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢିକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପାଠ କରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡକାଯାଏ ସେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେ ସେଟାକୁ ଗାଇବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଯିବ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଭଜନକୁ ଗାଇବେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଭଜନ ଗାଇବେ ଭକ୍ତ ଯାହା ଲେଖିଛି ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଭାଇ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଭଜନ ଶୁଣିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭାବ କେଉଁଥିରେ ଆସେ ତା ଭିତରେ କଲେଜ ଟୋକାଙ୍କୁ କିଛି ବସେଇଥିବେ କିଛି ବୁଢା ବୃଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଥିବେ ଦେଖିବା ସବୁ କଲେଜ ଲଗା କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କଣ ବାହାରିଛି ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା ଏଇଟା ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଭକ୍ତର ଭାବଟାକୁ ଭଗବାନ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଲେଖ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ତ ହୁଏ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବ ତାଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି ମୁଁ କଣ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ ପଖାଳ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି କଣ ଏବେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ମାଧବ ହେ ମାଧବ ସେ ଜଣେ ଆସିଲା ଭକ୍ତ ମତେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏବେ ସବୁ ବୈରାଗୀ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କଥାଟା କହୁଛ ଶୁଖିଲା କଥାଟା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭଜନ କହିଲା ହେଲା ମାଧବ ହେ ମାଧବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ବୈରାଗ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁକି ଶୁଖିଲା କଥାଟା କହୁଛ ବୈରାଗ୍ୟ ଯିଏ ଲେଖି ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି ନା ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେଇ ଭଜନଟା ଲେଖିଲା ପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ପଖାଳ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ନା ତା ଘରେ ପଖାଳ ଅଛି ନା ତା ଘରେ ଛିଟା ମସିନା ଅଛି ନା ସେଇଟା ଲୋକ ଅନ୍ତର କେମିତି ବସିବ ଲକ୍ଷ 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 ଲୋକ ଏମିତି ଗାଇବେ କିଛି ନାହିଁ ମାଧବ ମାଧବ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖୋଜିବେ ସାଧବ ହେ ସାଧବ କୋଉ ଟଙ୍କା ଆସୁ ଏଟା କଥା ଏଟା ବାଚିକ କଥା ଏଟା ଶୁଖିଲା କଥା ଏଥିରେ କିଛି ନା ରସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କବିର କବିତ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଗଲା ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଚେକ୍ କରି ଛାଡିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ରସାଭାସ ହେ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ଏଗୁଡା କିଏ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଆଗେ ଚେକ୍ କରିବେ ଏତେ ରସାଭାସ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଛି ଫୋପାଡ ଗୁଡା କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ସିଂ ରସାଭାସ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଛି ଆଉ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେବେନି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ କ୍ରୋଧ କରିବେ ଆଉ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରଚନା କରେ ଏଟା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚାଟୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରାଧାଙ୍କୁ ଚାଟୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଗ୍ରନ୍ଥର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ତବ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ତବରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିନି ସେ ରୂପଟା କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଇଏ ଯାହା ସବୁ ସେ ମାଧବ ହୁଅନ୍ତୁ ସାଧବ ଯାହା ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଏଟା କିଛି ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ହବ ଜଣେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣକାରୀ ସାଧୁ ସମର୍ପିତ ସାଧୁର ଅନ୍ତର ଭାବଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଭଜନ ଏପରିକୁ ପାଠ କରିବା ଦରକାର ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଚାଟୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସ୍ତବରେ ଲେଖିଲେ ନବଗୋରଚନା କରି ପ୍ରବରେନ୍ଦ୍ରୀ ବରାମ୍ବରମ୍ ଭୂମଣି ସ୍ତବକ ବିଦ୍ୱତି ବେଣୀ ବ୍ୟାଳାଙ୍ଗନା ପ୍ରଣାମ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛି ରୂପ ଦୈନ୍ୟ ତ ରୂପ ଯାହା ରଚନା କରି ସନାତନ ପଚାରେ ଭାଇ ଦେଖିଲ ତ ଏଟା ଠିକ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ସନାତନ ଦେଲା ପଢିଲେ କଣ ଚାଟୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତବରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ତବରେ ରାଧା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ଏ ରାଧାରାଣୀ ରସାଭାସ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ରୂପଟା କଣ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛ ହଁ ନବ ଗୋରଚନା ସିଏ ଆଉ ଗୌରୀ ପ୍ରବରେନ୍ଦ୍ରୀ ସବୁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଣୀ ବ୍ୟାଳ ଅଙ୍ଗନାଥର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବେଣୀଟାକୁ
ସର୍ପ ସେଠି ତୁଟ ସନାତନ ତ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ଇଏ ତ ତୁଳନା ପାଇଁ ଠିକ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ରୂପ ତ ହଉଛନ୍ତି ରସିକ ରୂପ ମଞ୍ଜରୀ ସେ ଦର୍ଶନ କରି ରଚନା କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଉଚିତ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଜାଣନ୍ତିନି ନା ରାଧାରାଣୀ ୟା ଦ୍ଵାରା କରୁଣା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କର ରୂପ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ରୂପ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ରୂପଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ହେଲେ ବି ଭୟ କର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କଣ ଲାଗିଯିବ ନା କାଳେ ସିଏ କିଛି ମନ ଭିତରେ ଅଲଗା ଭାବିଦେବ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛନ୍ତି ରୂପଙ୍କୁ କେମିତି କହିଲି ସେ ଯୋଉଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି ରୂପ ତ ଅତି ତନ୍ମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ରଚନା କର ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଣା କରିକି ଶୁଣିବା ଆମେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରିଥର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିଆ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିଆ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁ ଧରୁ ପାତ୍ରଟା ସଜାଡିକି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୁଲ କେମିତି ହବ ସେ ବଦ୍ଧ ଜୀବନ ନୁହନ୍ତି ସନାତନ କହିପାରୁନା ମନ ମୁଖ ଦଉଛି ସବୁ ଠିକ କଲେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପଡିବ ସିଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବେଣିକି ସର୍ପ ସେଠୁ ଥିବ ନା ରୂପ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଘୁନାଥ ଦାସକୁ ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଭଜନର କୁଟୀର ଅଛି ରଘୁନାଥଙ୍କର ତ କୁଟୀର ନଥିଲା ପରେ ସନାତନ ଗାଳି ଦେଲା ପରେ କୁଟୀର କଲେ ତାଙ୍କ କୁଟୀର ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ରାଧାକୁଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନାତନ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଏଠି ଯିବି ସେଠି ଯିବି ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କହିଲେ ଯିବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଅତି ବୈରାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତି ବୈରାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ସନାତନ ତାଙ୍କର ଅତି ବଡ ପୁଅ ଅତି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରି କରୁଣାରକ୍ତ ଚିତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତି କାହିଁକି ଦୁଇ ବାପାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଜୁମଦାର ହିରଣ୍ୟ ମଜୁମଦାର ଆଉ ରାଜଭୋଗର ଅଭାବ ନାହିଁ 12 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପସରା ସମ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଅପସରା ଭଳି କିନ୍ତୁ ମନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲାଗୁନଥିଲା ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସନାତନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା ରାଧାକୁଣ୍ଡ ତଟରେ ବସିକି ଯୋଉ ଚାଟୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ପଢିଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ବାଳିକା ମାନେ ଆସିକି ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱାମୀ ରାଧାରାଣୀ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ରୀଡା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିନାହାନ୍ତି କ୍ରୀଡା କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରାଧାରାଣୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୂରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଥା ସବୁ ସର୍ପ ଚଢିଛି ସେ ବାରବାର ଡାକୁଛନ୍ତି ଏ ବାଳିକା କଣ କାରଣ ସେ ବୟସ୍କ କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ବାବା ଭଳିଆ ବ୍ରଜବାସୀ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ବାବା ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେ ଭଳି ଏ ବାଳିକା କଣ ତୁମ ମଥାରେ ସବୁ ସର୍ପ ଚଢିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେତେ ଆଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ସେଇଭଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲାଚି ଲାଚି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ମାନେ କହୁଛି ଆଗ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ସର୍ପ ଚଲାଣି ସର୍ପ କଣ ବୁଝିପାରେ ନା ବେଣୀ ଗୁଡା ସବୁ ସର୍ପ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସନାତନ ଭଜନ ଛାଡିକି ଧାଇଁଲେ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁଲେ ସେ ସବୁ ଯେତେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଅନ୍ତରିତ ଖେଳୁଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବସିକି ରୂପ ଯୋଉ ରଚନା କରିଥିଲେ ବେଣୀ ବ୍ୟାଳା ଅଙ୍ଗନା ଫଣା ବେଣୀଟା ସର୍ପର ଫଣା ଭଳି ମୁଁ ତ ଅପରାଧୀ ରୂପ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଠିକ ଠିକ ଏଇଟା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବେଣୀ ଏଭଳିଆ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା କହିଲେ ରୂପର ମହିମାକୁ ରଖିଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦାନ ସନାତନ ଭାବରେ ପାଇଲେ ଓ କୃଷ୍ଣ 42 ମଗିଲେଣି 42 ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ରୂପକୁ କାରଣ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ନା 7:20 ହଉଛି ତେଣୁ ପାବନ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ତଟରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ
ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ତାପରେ ସନାତନ କିଛି ଦିନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟରେ ରହିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ମଦନ ମୋହନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନିୟମ ରଖନ ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟକରେ କଣ ରହିଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗାନ ଅନାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ନାମ କରୁଥିଲେ ନାମ ନିର୍ବନ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେବା ବି ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି ସଂଖ୍ୟା ଗାନ ନା ନତି କାଳାବସାନି କୃତକୁ ନିଦ୍ରାହାର ବିହାର ବର୍ଜିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ଚୁଚ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ସ୍ମୃତି ମଧୁରିମା ଆନନ୍ଦେନ ସ୍ମୃତ ବନ୍ଦେ ରୂପ ସନାତନ ରଘୁଜୀବ ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋପାଳକ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବକ ନାମ ଗାନ ନତି କାଲା ଅବସାନ କୃତ ସମୟଟା କେମିତି ଯାଉଥିଲା ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବକ ନାମ ଗାନ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କାଳ ଏଭଳି କଟୁକ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ଚୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ସାଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୀନ ଆମର ସାଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କେବଳ ନାମ ଗାନଟାକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିନଥିଲେ ସମସ୍ତ ସେବାକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରିକ୍ରମାଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ପୁରୁଣା ପରିକ୍ରମା ନୂଆ ପରିକ୍ରମା ନାହିଁ ନୂଆ ପରିକ୍ରମା ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଉପରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛେ ଯେ 22 କିଲୋମିଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୁରୁଣା ପରିକ୍ରମା ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ଯେଉଁଠି ବଜାର ଅଛି ଆମେ ମାନସୀ ଗଙ୍ଗା ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଅଛି ବଜାର ଅଛି ସେ ବଜାର ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାର ପଛ କଡ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାର ପଛ କଡେ ଥିଲା ପୁରୁଣା ପରିକ୍ରମା ରାସ୍ତା ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ସେ ପରିକ୍ରମା ଏବେଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଦିନ ପରିକ୍ରମା କର ସାଧନ କେତେବେଳେ ଜଣେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସାଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ଦିନ ବୋଲି ଭାବି କୌଣସି ନୀତିକି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁନଥିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରି ଅତି ବୃଦ୍ଧ ହେଇ ସନାତନ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀ ପିକ୍ଚର ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁଟୀର ନାହାନ୍ତି ରୂପ ଦେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି କଣ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଅତି ବିଶାଳ କାୟ ଶରୀର ଦୀର୍ଘ ଶରୀର ଆଜାନ ଲମିତ ଭଞ୍ଜ ଦୀର୍ଘ ନୟନ ସବୁ ମହାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ନା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ପୁରାଣ ରଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ କଣ କଣ ସବୁବେଳେ ଦିନ ଭାବରେ ବସନ୍ତି ଦିନ ଭାବରେ ବସି ସନାତନ କମର ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ଛାଡୁନା ପରିକ୍ରମା କରି ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ହୀନ ଦିନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମଦନ ଗୋପାଳ ମଦନ ମୋହନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସାଧନ କାହିଁ କରୁଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ସେ ବଂଶକୁ କୃତାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ 2 ଥର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିକି ଶିଳା ସନାତନକୁ ଦେଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶିଳା ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭୃଗୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଶିଳା ଭୃଗୁ ଯୋଉ ପାଦରେ ପଦାଘାତ କରିଥିଲେ ସେ ପଦଚିହ୍ନ ଭାରତ ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ତ ବକ୍ଷ ପଦାଘାତ କଲେ ଚିହ୍ନଟା କୋଉଠି ଆସୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ପାଦଶିଳା ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଡ୍ରେସ ବି ଅଛି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଇଏ ସେଇ ବଂଶରେ ଅତିବୃତ ହେଇଗଲେଣି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ବାଲାପୁର ଉପରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ପାଟରେ ଅଟକେଇଲେ ଏ ବାବା ଗୋପବାଳକ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା କଣ କରୁଛ ନା ଏଟା ମୋ ନିର୍ଭର ଜିନିଷ ବ୍ରଜବାସ କରୁଛି ମୁଁ ପାପି ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଟିକେ କରୁଣା ପାଇବି ଗିରିରାଜ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଉ ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ଗୋଲକରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଧାରାଣୀ ଚାହିଁଲେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥଳ କୋଉଠି ଆସିବ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯେଭଳି ମନୋଭାବ ଭଗବାନ ଜାଣି ହୃଦୟ ପ୍ରକଟ କରିଲେ ଗିରିରାଜ
ସେ ଗିରିରାଜ ପୁଣି ଏଠି କେମିତି ଆସିଲେ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗିରିରାଜ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, ନୀତିଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବି? ହଁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ପରିକ୍ରମା କଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଖାଲି ଭୋଜନ କରିକି ସ୍ୱର ରଖିବି ନା କଣ? ମୁଁ ପରିକ୍ରମା। ତେଣୁ ଗୋପୀନାଥ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ବାଳକ ବେଶରେ ଆସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାବା ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ବାଳକ ବେଶରେ ଆସିକି ସନାତନ କାମୁଛନ୍ତି। ସନାତନ କାହିଁକି କାମୁଛନ୍ତି? ଶରୀର ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ, ଦୈନ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ରୋଦନ। ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୈନ୍ୟରେ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ରୋଦନ କରନ୍ତି, ଦିଟା ଜିନିଷ। ଦୈନ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଉତ୍କଣ୍ଠା, କେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିବେ, ଏଇ ଦୈନ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କର। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ମହାଶ୍ରମ ଦେଖି ଗୋପୀନାଥ, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଦେଖି ଗୋପୀନାଥ ଗୋପବାଳ କର ଛଳେ ହଇଲା ସାକ୍ଷାତ, ଗୋପବାଳ କର ଛଳେ ହଇଲା ସାକ୍ଷାତ। ସନାତନ ତନୁ ଧର୍ମ ନିବାରି ଯତନେ, ସନାତନ ତନୁ ଧର୍ମ ନିବାରିତ ତନେ, ଅଶ୍ରୁଯୁକ୍ତ ହୟା କରେ, ଅଶ୍ରୁଯୁକ୍ତ ହୟା କହେ ମଧୁର ବଚନେ, ଅଶ୍ରୁଯୁକ୍ତ ହୟା କହେ ମଧୁର ବଚନେ। ଗୋପୀନାଥ ଭଗବାନ ମହାଶ୍ରମ, ସନାତନଙ୍କର ମହାଶ୍ରମ। ମହାଶ୍ରମ କଣ କି? ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘର୍ମ ଯାହା ବେଲେ ଜଡ ଶରୀର ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇ ବାଡ ଧରି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ମହାଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ? ସନାତନକୁ ମହାଶ୍ରମ ଲାଗୁନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହାଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବ୍ରଜରେ ତ ବହୁତ ତାପ, ସବୁ ଘର୍ମ ବହି ଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ଗୋପୀନାଥ ଗୋଟେ ବାଳକ ଛଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ଆସି ସନାତନଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ପୁଛି ଦଉଛନ୍ତି, ଝାଳ ସବୁ ପୁଛି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଶ୍ରୁଯୁକ୍ତ ହୟା କହେ ଏ ମଧୁର ବଚନ। ଭଗବାନ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି ବାଳକ ବିଷୟରେ। ଶ୍ରମଟା, ହଁ ଭକ୍ତର ଶ୍ରମ ଦେଖି ଭଗବାନ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବଳି ମହାରାଜକୁ ବନ୍ଦନ କରିଦେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ରୋରୁଦ ସର୍ବତ ଦିଶ, ସବୁ ଦିଗ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ବଳି ମହାରାଜ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅସୁର କୂଳ ଯେ ମଉଡ ମଣି, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ଉଦୟମାନ ହଉଛନ୍ତି। ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ସଭାରେ ଯେମିତି ବାମନ ଦେବ ସୁର ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍, ପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍। ବଳି ମହାରାଜ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍। ଭଗବାନ ଅବନତ ମସ୍ତକ ହେଇଯାଇଛନ୍। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସୁଛନ୍, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେଖି ବଳି ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ ବି କରିପାରୁନା। କାହିଁକି ନା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବିନୟ, ମୁଁ ଆଜି ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମତେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ, ଆରେ ଯୋଉଠି ଶିଷ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି ଗୁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ଭଗବାନ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି କି ଆଉ କିଛି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୈତ୍ୟାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅସ୍ମି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବତ ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତା ଅବତାର, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବଳି ଯାହା କହନ୍ତି କୃପା ସିଦ୍ଧ। ପ୍ରଭୁପାଦ ରଚନା ସେ କୃପା ସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଲଜ୍ଜା, ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଲଜ୍ଜା। କାହିଁକି ଲଜ୍ଜା କି? ଭକ୍ତ ଶ୍ରମ। ଗରୁଡ ପ୍ରଭୁ ଚିକିତ୍ସା, ଗରୁଡ ଜାଣିଦେଲେ ନା
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭାବ ଗରୁଡ ମାଗି ଦେଲେ ନା କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଳିର ମହିମାକୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୟତାର ସୀମା, ବଳିର ସହିଷ୍ଣୁତାର ସୀମାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖ ମୋ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ମୁଁ କେତିକି କେତିକି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ନିଜ ମୁଖରେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ କହୁଛ ବଳିକୁ ବନ୍ଦନରେ ଖୋଲିଦେବି। ମୁଁ ବଳିକୁ ବନ୍ଦନ ପକେଇଛି ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବଳି ପାଖରେ ଛଳ କରିଛି, ଛଳୟସି ବିକ୍ରମଣୀ ବଳି ମଦ୍ଭୁତ ବାମନ। ଏରେ ଜୟଦେବ ରଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଳିକି ଛଳନା କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ମିଥ୍ୟା କଥା ବଳ କହୁଛି। ଭଗବାନ ବାମନଦେବ କହିଲେନି ତୁମ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ଦାନ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏମିତି ଲୁଚିକି ପଳେଇଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭୟରେ ଭଗବାନ ଯାଇକି ଲୁଚି ଗଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭିତରେ। ତୁମ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ଦାନୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ମତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦିଅ। ଛଳନା କରିଛନ୍ତି କି ନା? କିନ୍ତୁ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କରି ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସିଧା ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଡାକିଲେ। ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ରସାତଳକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମୋର ତୁମର ଶ୍ରମ ଦେଖି ମୁଁ କେମିତି ବସିବୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଯାଅ, ମୁଁ ସେଠି ତୁମର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇଗଲି। ଭଗବାନ ଆଜି ବି ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ବସିଛ ମୋ ଦ୍ୱାର। ମତେ ସେଇ ରୂପ ଦେଖାଅ, ସେଇ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ବଳିଦ୍ୱାର ଯେ ଭିକାରୀ ହେଇଥିଲ, ବଳିଦ୍ୱାରରେ ଭିକାରୀ ପ୍ରଭୁ ରୋଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ବଳିର ଭକ୍ତି ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ, ବଳିର ଭକ୍ତି ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ଭଳି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବଳି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାବଣ ଗଲେ ନା, ରାବଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବଳି ମୋର କୃପାରେ ତୁମର ସେଠି କାହାର ଅସୁର ଭାବ ରହିବନି, ଆଉ ତୁମକୁ କେହି ଜୟ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ବା ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇ କହିବି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇ କହିବି, ନିତ୍ୟ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବି। ରାବଣ ଗଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ବାମନ ଦେବ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦାଘାତ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଯୋଜନ କୋଷ ଦୂର ଲେଖା ହଉଛି ପଢିଲା ଯାଇ। ଭଗବାନ ବଳିର ଶ୍ରମ, ବଳିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବଳିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ପ୍ରଭୁ ବସାଇଲେ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରମକୁ ସହି କରିପାରନ୍ତି। ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ତ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବଳି ମାନେ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଲେ। ସାଧୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ବଳି ତ ଶେଷରେ କହିବେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୀକାରେ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଲେ। ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଛ, ତାକୁ ଜାଣିକି ବଳି ରଖିଛ, ସବୁ ସହ୍ୟ କରିଛ। ଆମର ସ୍ୱୟଂବର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ମନ ପଡିଗଲା। ଯେ ସହିଛି କଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ମୁକୁଟ ସଜାଡେ ରଖନ୍ତି ହରି, ଅନ୍ତକାଳେ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ସହିଛି କଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ମୁକୁଟ ସଜାଡି ରଖନ୍ତି ହରି, ଅନ୍ତକାଳେ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ର। ନିଜ ହସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ରଧାରୀ କଣ ଏ ଗାଉଲି କଥା ଦେଖୁନା। ଆଜି କଷ୍ଟ ଯିଏ ସହିଛ, ସନାତନ ନିର୍ବନ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଉପେକ୍ଷା, ଭଗବାନ ଆସିକି ଅସୁର ପୂଛେ ସହିଥିଲେ ବୋଲି ତ, ସଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଦରକାର ନା, ଆମ ସାଧନ ପାଇଁ ଏଟା ଦରକାର। ଏ ଶିକ୍ଷା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ କୁହନ୍ତି ତପସ୍ୟା କଣ? ଶରୀରକୁ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ଯେତେ ଶରୀରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯେତେ ଶରୀରକୁ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛିନ୍ନ ହେବ, ନଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ନା, ନଷ୍ଟ ଭଗବତ ସେବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଶ୍ରମ ଝାଳକୁ ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି। ପୋଛି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନ, ଅଶ୍ରୁଯୁକ୍ତ ହୟା କହେ ମଧୁର ବଚନ। ଭଗବାନ କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଦୁଃଖ ଶୋଇପାରୁନା, ଏତେ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜୀବନ, ପୁଣି ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧରୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତେ ଶ୍ରମ করিতে নারিবা কালে তো সম করিতে নারিবা
ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି। ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସିଏ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାର ଚଳା ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଏତ ଶ୍ରମ କରିତେ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ସେୟା କଲେ ବେଦାସ ସମାନ ଶିକ୍ଷା। ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଯାହା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେୟା କଲେ। ହରିଦାସ ନିର୍ଜାଣ ହଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନା। ଆରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ। ହରିଦାସ ଯିଏ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର 3,00,000 ନାମ କରନ୍ତି, ଶୟନ ଯାହାଙ୍କର ନାହିଁ, ଭୋଜନ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ମାତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପାଟିରେ ପକାଉ, ନାମ ସରିବନି। ସିଏ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇନି, ହରିଦାସ ଶୁଣିଛ। ହରିଦାସ ଶୋଇଛ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହରିଦାସ ଇଏ ଆଜି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ତୁମେ ଆଜି ଶୋଇଛ ନା ପ୍ରଭୁ? ନା ତୁମର କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ଶରୀର? ନା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, ମୋର ମନ ହଉଛି ଅସୁସ୍ଥ। ମୋ ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମନଟା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଆମର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ପୁରୁଣି, ଏଇଟା ଆପଣ ଅଦର୍ଶନ ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଦିଟା ବଡ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଯୋଉ 3,00,000 ନାମ କରେ, ନିର୍ମଳ ଜପରେ 1,00,000 ନାମ, କୀର୍ତ୍ତନ 1,00,000, ଆଉ ମାନସ ଜପ 1,00,000, 3,00,000। 1,00,000 ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଆଉ 1,00,000 ମାନସ ଜପ, ଆଉ 1,00,000 ଆମେ ଜପ କରୁଛେ। 3,00,000 ବୋଲେ ମୋର ନାମ ହଉନି। ଏଣେ ଆପଣ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବା ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କଣ ଅଛି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ପଦ ନାହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ଦେହ ଆଗ୍ରହ କେନ କର। ତୁମର ଦେହଟା ଶୀତ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ତୁମେ ସାଧନ ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁ କରୁଛ? କାହିଁକି ଏତେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛ? ଛାଡି ଦିଅ, ହେଲେ ନାମ ଫୁଲ। ଏଇଟା ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦାସ ମନା କରେ। ବରଂ ଆପଣ ମତେ ବଳନାଥ ନା ମୁଁ ଅତି ଦିନ ଯିବ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ କେମିତି ହେଲି? କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଦେଖି ଶୋଇପାରୁନା, ଏତେ କାହିଁ ନାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଯେଭଳି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ହୁଏ, ଠିକ ସେଭଳି କୃଷ୍ଣ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଏତେ ଶ୍ରମ କରିତେ ନାରିବ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ କହିବ ଅବଶ୍ୟ ମାନିବ। ମୁଁ ଜାଣିବି ମାନିବ ତ? ଭଗବାନ ଗୋପବାଳ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ସନାତନ ଏଠି ତୁ ମାନୁନି। ସନାତନ କଣ ଭାବିଥିଲେ କି ଇଏ ବାଳକ ପିଲା, ଇଏ କଣ କହିବ? ମୋ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯାହା କହିବ ତା କଥା ମାନିଦେବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ଅତି ଅଲୌକିକ, ଅତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭାବକୁ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବେ, ସେଟା କଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ନିୟମକୁ ନିୟମ ରହିଲା, ସେବାର ଫଳ ବି ମିଳିଲା। ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ତ୍ରୁଟି ହେଲା ନା, ଆଦେଶକୁ କେମିତି କାଟିବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କହିକି କଣ କହିଲେ? ସନାତନ କହେ କହ ମାନିବ ଜାନିଆ। ସନାତନ କହେ କହ ମାନିବ ଜାନିଆ। ଶୁଣି ଗୋପ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନେ ଚଢିଲେ ନଙ୍ଗିଆ। ଶୁଣି ଗୋପ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନେ ଚଢିଲେ ନଙ୍ଗିଆ। ନିଜ ପଦ ଚିହ୍ନ ଗୋବ ଧନଶୀଲାନି। ନିଜ ପଦ ଚିହ୍ନ ଗୋବ ଧନଶୀଲାନି। ସନାତନେ କହେ ପୁନଃ ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ସନାତନେ କହେ ପୁନଃ ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କଣ କହୁଛ କୁହ, ମୁଁ ମାନିବି ଆଉ। ଆଉ ଭଗବାନ ସର୍ତ୍ତ କିଛି ରଖିଲେ, କହିଲେନି, ସିଧା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ। ଭୋଜ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଶିଲା ଦିନ। ଆଜି ବି ଦାମୋଦର ବହୁଦିନରେ ଆପଣ ବହୁଦିନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି 4 ଥର। 7 ଥର ନା 4 ଥର? 7 ଥର, 4 ଥର। କିଏ 7 ଥର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4 ଥର ପରିକ୍ରମା କଲେ ସେଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମାର ଫଳ ମିଳେ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀମାନେ ତ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ 4 ଥର ସେଠି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କେହି କୁହନ୍ତି 7 ଥର। ଯାହା ବି ହଉ
ଥରେ ପରିକ୍ରମା କଲେ ହିଁ ଭାବରେ ସେ ବି ପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଧି ତ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାର ବିଧି ଚାହୁଁଥାଉ। ତେଣୁ ସନାତନ ସେ ଶିଳା ଦେଲେ, ସେ ଶିଳା ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଲାଠି ଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ସନାତନ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କି? କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ ମତେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ମୋର ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ସମୟଟାକୁ ନକରି ମୁଁ ଭଜନରେ ସମୟକୁ ଦେବି, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାରେ ସମୟକୁ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ କରିନେଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଗାଦି ବତ୍ସା ମାନଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲାଠି ଚିହ୍ନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଗଲେ ପୂଜାରୀ କହିଲେ ବି ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିର ସେ ଦେଖେଇଦେବେ। ସେ ଶିଳା ଗୋପୀନାଥ ଗୋପାଳ ମଦନ ଗୋପାଳ ନିଜେ ଚଢିଲେ ଆମକୁ କି ଶିଳା ଦେଲେ, ଏବଂ ଶିଳା ଦେଲା ପରେ କହିଲେ ଦେଖ ওহে স্বামী লয় কৃষ্ণ পদ চিহ্ন ওহে স্বামী লয় কৃষ্ণ পদ চিহ্ন আজি হইতে করিবে হার প্রদক্ষিণ আজি হইতে করিবে হার প্রদক্ষিণ সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইব হাতে সব পরিক্রমা হাতে এতে কহি শিলানি দিলে না কুটিতে এতে কহি শিলানি দিলে না কুটিতে ଭଗବାନ କେତେ କରୁଣା ବତ୍ସଳ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ମହାଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଜଳକୁ ପୋଛି ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଟେକି ପାରିବେ। ଆଉ ସନାତନ ଧରି କେମିତି କୁଟୀରକୁ ଆସ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଧରି ଆସିକି ସନାତନଙ୍କ କୁଟୀର ଦେଇଦେଇ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଏଠି ଭକ୍ତିରତ୍ନାକରରେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କହି ଶିଳା ଆଣି ଦିଲେ ତେ କୁଟିତେ, କୋଡିଆରେ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଇ ଯାଉଛି। ଭକ୍ତର ଶ୍ରମକୁ ସହାୟ ଏତେ ଶ୍ରମ କେମିତି କରିବେ ସିଏ? ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଯେକୌଣସି ଭଜନ ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ତ ସେମାନେ ଆଉ କହିଲେ ଦେଖ ଏ ସବୁ ପରିକ୍ରମା ସିଦ୍ଧ ହୋଇବେ ୟାତେ, ଏଇ ଶିଳାକୁ ତମେ ପରିକ୍ରମା କରିବ, ପରିକ୍ରମା କଲେ ସବୁ ପରିକ୍ରମା ତମର ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଗୋପ ବାଳକ ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପଦଚିହ୍ନକୁ ନିଅ ଆଣି କୁଟୀର ଦେଇଗଲେ। ସନାତନ ସେଦିନ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ମହତ ଗୌରବ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କର। ଆଉ ସନାତନ କହିଲ ଏଇ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଡିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକୁ ବ୍ରଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଦିନ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ରଜ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି କେବଳ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କେବଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସନାତନଙ୍କର ସମାଗମ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରଜ ଭୂମିକୁ ଗଲେ ସନାତନଙ୍କର ସମାଜ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ। ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ ହଁ ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିରର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧି ଅଛନ୍ତି ଭଜନ କୁଟୀର ଆମର ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧି ହଉଛନ୍ତି ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିରର ତଳେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିର ଜଗତସାବିତ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର ତଳ ବାଟେ ଯିବେ, ତଳ ବାଟେ ଗଲେ ଜଗତ ସମାଧି ତାର ଏ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଚାହାନ୍ତି ମଜାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରି ପରିକ୍ରମା କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବତୀ ବିଳାସ ବହୁତ ଭାଗବତ ଲୀଳାସ୍ତବ ଏବଂ ବହୁତ ବୈଷ୍ଣବ ଦୋଷ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହୁତ ବୈଷ୍ଣବ ଦୋଷ ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ଋଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବୈଷ୍ଣବ ଦୋଷ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତିକି କାମ କରୁଣା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ବଳରେ ଆମେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ଜୀବନ କି କଳଜଗରେ ଭକ୍ତି ପଥର କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ସେ ଆମର ତାଙ୍କ କୃପା ଆମର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟକ ଦୂର
ଆମେ ବାଲକୃଷ୍ଣ କୃପା ଲାଭ କରି ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ଲାଭ କରି ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ କରିବା। ଏତେ କହ ସମାପନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମିଳି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି।